विद्यार्थी मित्रों हूँ वाजानी मारी यूट्यूब चेनल निधि स्टडी पॉइंट में आप सर्वे विद्यार्थी मित्रों फरी एक वखत हार्दिक स्वागत करूँ छूँ। आज आप जोवुं छे विषय गणित धोरण 9 प्रकरण नंबर 10 हेरोनનું सूत्र। हेरोनનું सूत्र सौ प्रथम तो है सेना माटे तो कि त्रिकोणना क्षेत्रफळ शोधवा माटे छे। त्रिकोण पण केवो त्रिकोण तो कि विषम बाजू त्रिकोण होय जेनी त्रणेय बाजू केवी होय छे जुदा जुदा पापनी होय छे तेनुं क्षेत्रफळ खास करीने हेरोनना सूत्र द्वारा मेळववामां आवतुं होय छे। तो जोईए प्रश्न पहेलो, हेरोनનું सूत्र कया भौमितिक आकारનું क्षेत्रफळ शोधवा माटे मुख्यत्वे वपराय छे। जेनी वात मैं हमણાં एक सेकंड पहला ज तमने कही कि कया भौमितिक आकारનું क्षेत्रफळ तो कि त्रिकोणનું क्षेत्रफळ शोधवा माटे हेरोनનું सूत्र छे આપણે વાપરતા હોઈએ છીએ અને ખાસ કરીને વિષમ બાજુ ત્રિકોણ માટે। તો આપણો સાચો જવાબ છે ઓપ્શન સી ત્રિકોણ। ત્યારબાદ જોઈએ પ્રશ્ન 2, ત્રિકોણની અર્ધ પરિમિતિ શોધવાનું સૂત્ર કયું છે। ત્રિકોણની અર્ધ પરિમિતિ આપણે શોધવાની છે જે આપણને એ બી અને સી એ ત્રિકોણની બાજુઓ આપી દીધેલી છે। કોઈ પણ ત્રિકોણ છે એની એ બી અને સી એમ ત્રણ બાજુઓ છે। માનો કે આ એ બી सी आ ए है आ बी है ने आ सी है। आनी अर्ध परिमिति केटली थाय तो कि आपने खबर है कि परिमिति एटले शुं तो कि त्रणेय बाजुनो सरवाळो अने अर्ध परिमिति कीधी छे एटले एने भाग्या 2 करवा पड़े। तो ऑप्शन बी है ये आपणो साचो जवाब है। त्रणेय बाजुनो सरवाळो अने एने भाग्या 2 ए आपणी अर्ध परिमिति थाय। त्यारबाद जोईए प्रश्न 3, हेरोनना सूत्र मुजब त्रिकोणનું क्षेत्रफળ शोधવાનું सूत्र कयुं छे। हेरोनનું सूत्र कयुं छे मेन आपने ए पूछेलुं छे। तो जो विद्यार्थी मित्रों खास याद राखजो हेरोनનું सूत्र एक तो आवशे वर्गमूळनी अंदर, बधुं शेमां आववुं जोईए तो कि वर्गमूळनी अंदर आववुं जोईए। एक खास याद राखवानुं बधी वस्तु वर्गमूळनी अंदर अने बीजी के माइनसनी निशानी। जो अहींया आपणे एवो ऑप्शन क्या देखाय छे ऑप्शन नंबर सी जेमां एस एटले शुं छे तो कि अर्ध परिमिति छे। पछी आपणे एक काउंसमां लखशुं एस माइनस ए एटले के पहेली बाजू अर्ध परिमितिमांथी पहेली बाजू बाद करवानी एने गुण्या अर्ध परिमितिमांथी बीजी बाजू अने अर्ध परिमितिमांथी त्रीजी बाजू आपणे बाद करवानी। तो आ सूत्र खास याद राखजो एवा भूल न थाय। अहींया आपणे प्लस वाळुं आपी दीधेलुं छे, बीजामां आपणे वर्गमूळ नथी आपेलुं एटले बे वस्तु याद राखवानी, एक तो वर्गमूळ आववुं जोईए अने एक तो बधामां माइनसनी निशानी आववी जोईए। त्यारबाद जोईए प्रश्न 4, हेरोनનું सूत्रमां एस छे ए शुं देखाड़े छे। हमણાં જ આપણે વાત કરી કે हेरोनનું सूत्रमां जे एस લખેલો હતો एस પછી અહીંયા एस माइनस ए એવી રીતે આમ કુલ હતું। તો આ एस છે એ શું દેખાડે છે તો કે एस છે એ ત્રિકોણની અર્ધ પરિમિતિ દેખાડે છે। પરિમિતિ નહીં પણ શું ત્રિકોણની અર્ધ પરિમિતિ દેખાડે છે એટલે કે ઓપ્શન ડી છે એ આપણો સાચો જવાબ બનશે। અને ત્રિકોણની અર્ધ પરિમિતિનું સૂત્ર પણ આપણે જોઈ ગયા તો કે a વત્તા b વત્તા c ભાગ્યા 2। ત્યારબાદ જોઈએ પ્રશ્ન 5, જો કોઈ ત્રિકોણની બાજુઓ 3, 4 અને 5 હોય તો તેની અર્ધ પરિમિતિ કેટલી છે। આપણને અર્ધ પરિમિતિ શોધવાની કીધી છે અને બાજુઓ આપેલી છે। હમણાં જ આપણે વાત કરી કે બાજુઓ આપેલી હોય અને અર્ધ પરિમિતિ શોધવાનું કે આપણે શું કરશું તો કે આપણે ત્રણેય બાજુનો સરવાળો કરવો પડે। 3 વત્તા 4 વત્તા 5 છેદમાં 2, 4 ને 3 7, 7 ને 5 12, 12 ના છેદમાં 2 એટલે કે શું આવે 6 આપણો જવાબ આવે। ऑप्शन नंबर बी 6 सेंटीमीटर आपणो जवाब आवशे कारण के अहींया सेंटीमीटरमां बधुं आपेलुं छे तेथी। तो 6 सेंटीमीटरनी अर्ध परिमिति थशे। त्यारबाद जोईए एक समबाजु त्रिकोणनी बाजुनी लंबाई 2a छे तो तेनुं क्षेत्रफळ केटलुं थाय। हवे जो पहेला तो आपणे समबाजु त्रिकोणनुं क्षेत्रफळ शोधवानुं सूत्र आवडतुं होवुं जोईए। तो के समबाजु त्रिकोणनुं क्षेत्रफळ शोधवानुं सूत्र छे √3/4 ए नो वर्ग एटले के बाजुनो वर्ग अने समबाजु त्रिकोण छे एटले बाजू बधामां केवी होवानी सरखी होवानी छे ए नो स्क्वेर। हवे आ सूत्रमां आपणे किंमत मूकीए √3/4 ए नो वर्ग। अहींया ए नी बदले आपणे शुं मूकशुं 2a मूकशुं कारण के लंबाई आपणे 2a आपी छे एटले 3/4 आमनाम ए नी बदले आपणे मूकशुं 2a नो वर्ग। 2a नो वर्ग कहीए એટલે અહીંયા શું થઈ જાય 4 થઈ જાય અને a નો સ્ક્વેર થઈ જાય। અહીંયા છેદમાં 4 છે અહીંયા ઉપર 4 એવું। આ 4 એને હું અહીંયા લખી દઉં એટલે કે 4a નો વર્ગ। અહીંયા છેદમાં 4 છે અહીંયા ઉપર 4 છે બંને કેવા થઈ જાય ઉડી જાય એટલે શું વધે
√3a નો વર્ગ। અહીંયા આપણને એવો ઓપ્શન આપ્યો છે ઓપ્શન નંબર એમાં √3a નો વર્ગ। તો સમબાજુની લંબાઈ જે 2a આપી હોય તો એનું ક્ષેત્રફળ કેટલું થાય છે √3a નો વર્ગ જેટલું। ઓપ્શન નંબર એ છે એ આપણો સાચો જવાબ બનશે। પ્રશ્ન 7 જોઈએ। જો ત્રિકોણની બાજુઓ 13, 14 અને 15 સેન્ટીમીટર હોય, આપણને ત્રિકોણની બાજુ આપેલી છે અને ત્રિકોણનું ક્ષેત્રફળ શોધવાનું કીધું છે, તો જ્યારે આપણને બાજુ આપીને ક્ષેત્રફળ શોધવું હોય તો આપણે હેરોનનું સૂત્ર જ લગાડશું, કારણ કે વિષમ બાજુ છે, ત્રણેય બાજુ અલગ છે। તેથી આપણે શું કરશું, પહેલાં તો એની અર્ધ પરિમિતિ શોધવી પડે। 13 + 14 + 15 અને એને ભાગ્યા 2 આવી રીતે કરશું એટલે આપણને શું મળશે, એની અર્ધ પરિમિતિ મળશે। અર્ધ પરિમિતિ આપણને કેટલી મળશે તો કે 21 મળશે અર્ધ પરિમિતિ। હવે આ 21 છે એને આપણે પછી હેરોનનું સૂત્રમાં મૂકશું, તો કે એસ એટલે કેટલા 21 છે, પછી આપણે 21 - 13, 21 - 13 એટલે 8 થાય, 21 - 14 એટલે 7 થાય, 21 - 15 એટલે થાય 6। આપણને બધું વસ્તુ મળી ગઈ છે। હવે આનું આપણે સાદું રૂપ આપીએ એટલે આપણે જવાબ જે આવે એ આપણે લખશું। આપણે જવાબ શું આવશે 84 સેન્ટીમીટરનો સ્ક્વેર આવશે। અહીંયા જગ્યા થોડી ઓછી છે એટલે મેં સાદું રૂપ અહીંયા આપેલું છે નહીં, પણ તમે સાદું રૂપ તમારી રીતે આપી શકો છો। અહીંયા ઓપ્શન નંબર એ છે એનો સાચો જવાબ આવશે। ત્યારબાદ જોઈએ પ્રશ્ન 8। જો ત્રિકોણની બાજુના માપ અનુક્રમે 10 સેન્ટીમીટર, 24 સેન્ટીમીટર અને 26 સેન્ટીમીટર હોય તો તે કેવા પ્રકારનો ત્રિકોણ હશે અને તેનું ક્ષેત્રફળ કયા સૂત્રથી સરળતાથી શોધી શકાશે। હવે જો તમને યાદ હોય 10, 24 અને 26 માપ જોઈને જ આપણને અંદાજ આવી જાય કે આ શું છે, પાયથાગોરિયન ત્રિપુટી છે। ઘણી બધી પાયથાગોરિયન ત્રિપુટી હોય, પરીક્ષા માટે ખાસ અગત્યની છે જે તમારો સમય બચાવશે, તો તમે યાદ પણ રાખી શકો છો। 2-4 પાયથાગોરસની ત્રિપુટી તો આપણને યાદ જ હોય, જેમ કે 4 છે, 5 છે અને 3 છે, 3, 4, 5 છે, પછી આ 10, 24, 26 વાળી છે, પછી 8, 6 અને 10 છે, 24, 25 અને 7 છે। એવી અમુક ત્રિપુટી આપણને યાદ જ હોવી જોઈએ, જેના લીધે શું થાય આપણો પરીક્ષામાં ટાઈમ બચે। તો જો આ તમે જોશો ને તો જ તમને આમનો અંદાજો આમ તો આવી જશે, અને જો છતાં તમને અંદાજો આવતો ન હોય તો તમારે શું કરવાનું છે, તો કે તમારે પાયથાગોરસનો પ્રમેય લગાડવાનો છે। પાયથાગોરસનો પ્રમેય શું કહે છે, તો કે 10નો તમે વર્ગ કરો, 10નો વર્ગ કરશો એટલે શું થાય 100 થાય, અને 24નો વર્ગ કરશો એટલે 576 આવશે। હવે આ બંનેનો તમે સરવાળો કરશો એટલે શું આવશે 676, અને 676 એ કોનો વર્ગ છે 26નો વર્ગ છે। તો આપોઆપ આપણને ખબર પડી ગઈ કે આ શું છે પાયથાગોરિયન ત્રિપુટી છે। એટલે પાયથાગોરિયન ત્રિપુટી જ્યારે હોય ત્યારે ત્રિકોણ હંમેશા કેવો હોય, કાટકોણ ત્રિકોણ હોય, અને કાટકોણ ત્રિકોણ હોય તો એનું આપણને સૂત્ર આવડે છે। કાટકોણ ત્રિકોણનું ક્ષેત્રફળ શોધવાનું સૂત્ર છે 1/2 પાયો ગુણ્યા વેધ, અથવા તો આધાર ગુણ્યા ઊંચાઈ, 1/2 પાયો ગુણ્યા વેધ। તો આપણું ત્રિકોણ હશે કાટકોણ ત્રિકોણ અને એનું સૂત્ર છે 1/2 પાયો ગુણ્યા વેધ। જો અહીંયા તમને આપેલું જ છે। પ્રશ્ન 9 જોઈએ। એક ત્રિકોણની પરિમિતિ 32 સેન્ટીમીટર છે। ત્રિકોણની આપણને શું આપેલી છે, પરિમિતિ આપેલી છે 32 સેન્ટીમીટર, અને તેની બે બાજુઓ 8 સેન્ટીમીટર અને 11 સેન્ટીમીટર છે। હવે ત્રિકોણની પરિમિતિ એટલે શું, તો કે ત્રણેય બાજુનો સરવાળો, તો ત્રણેય બાજુનો સરવાળો આપણને આપ્યો છે 32 બરાબર શું થાય, તો કે ત્રણેય બાજુ આપણે લખીએ એટલે કે એક બાજુનું માપ છે 8, બીજી બાજુનું માપ છે 11 અને ત્રીજી બાજુ સીનું માપ આપણને ખબર નથી, આપણે શોધવું છે। તો 8 + 11 છે, 8 ને 11 કેટલા થશે, તો કે 19 થશે। 8 + 11 19 થાય, અને આ 19ને તમે બીજી બાજુ બરાબરની દઈ જાવ એટલે કેવા થઈ જાય માઇનસ થઈ જાય। તો 32માંથી તમે 19 બાદ કરો એટલે કેટલા આવશે 13 સેન્ટીમીટર આવશે, અને આપણા સીનું માપ શું હશે 13 સેન્ટીમીટર હશે। ત્યારબાદ જોઈએ પ્રશ્ન 10। 15 મીટર, 11 મીટર અને 6 મીટર બાજુવાળો ત્રિકોણાકાર બગીચાની અર્ધ પરિમિતિ કેટલી છે। ફરીથી આપણને શું પૂછ્યું છે, અર્ધ પરિમિતિ પૂછી છે। અર્ધ પરિમિતિનું સૂત્ર બહુ સિમ્પલ છે, ત્રણેય બાજુનો સરવાળો વત્તા ભાગ્યા 2, ત્રણેય બાજુનો સરવાળો અને ભાગ્યા 2 કરીએ। 15 + 11 + 6, 5 ને 1 6, 6 ને 6 12, 12નો બગડો વધી 1,
2 ને 1 3 એટલે કે 32 ભાગ્યા 2 એટલે કે આવશે 16. આપણો સાચો જવાબ થશે ઓપ્શન નંબર બી 16. અર્ધ પરિમિતિ 16 આવશે. ચલો આજના પ્રશ્નો અહીં સુધી રાખીએ. ફરી મળીશું આવતા લેક્ચરમાં. તે પહેલાં એક ખાસ અગત્યની વાત કે જો તમે ચેનલ પર નવા હોય તો ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરો અને તમારું નોટિફિકેશન ઓન રાખો, જેથી નવા વિડીયો આવે તેની સૌથી પહેલાં માહિતી તમારી પાસે પહોંચે. એ ઉપરાંત જો તમને વિડીયો ગમતા હો તો તમારા દરેક મિત્રો સુધી વિડીયોની લિંકને શેર કરો. અને જો તમે આગળના પ્રકારના વિડીયો ન જોયા હોય અને જો તમારે ટાટ એસ જેવી એક્ઝામ આપવાની હોય તો 9 અને 10 બધાના કન્ટેન્ટના જે વિડીયો છે તે મારી ચેનલની પ્લેલિસ્ટમાં મૂકેલા છે. ત્યાં જઈ અને તમે જોઈ શકો છો. ટાટ એસની એક્ઝામમાં આમાંથી અમુક પ્રશ્નો બેઠા તમને પૂછાઈ શકે એમ છે. તો જે વિદ્યાર્થીઓને આ વિડીયો ગમે છે એ અન્ય વિદ્યાર્થીઓને આ શેર કરો અને ચેનલને લાઈક કરો, શેર કરો અને સબસ્ક્રાઈબ કરો.